योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मूतये सखाय इन्द्रं मूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेण तदेषां निहितं गुहावि प्रेणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ
ओम शाश्वत पिता पिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदाम्बा जगज्जननी जगतपति विश्वपति चित्पति चक्षुष्पति वाक्पति व्रतपति वसुष्पति दीक्षापति तपस्पति आपति परापति शुभस्पति सर्वपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु प्रथम गुरु परम गुरु सर्वगुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य प्रथमाचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा सर्वेश्वरा परमेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता कर्ता पालन कर्ता निर्माण कर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभु ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभ ओम विश्वानुभू सर्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्राणा प्राणाधारा प्राणपति प्राणेश्वरा जीवनेश्वरा जीवनपति जीवनाधारा जन्मदाता ओम सर्वानुभू ओम भुवः ओम स्वाहा भूरित्वै प्राण प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणप्रिया भूरित्यपान दुःखनाशक प्राणाधारा दुःखनाशक ओम स्वाहा सुखदायका ओम जीवनपति ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या शांति भय निराश निवारक ओम सतचित आनंद घन स्वरूपा आनंद दाता आनंद करा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 को वंदनालु
ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మనంతాత్మ ఆకాశాత్మ ఆత్మ శాంతాత్మ పరమాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, కాపాడుకోవాలి. దుష్టుని శిక్షించి శిష్టుని రక్షించి రాజును కాపాడుకోవడం తన రక్షణ కొరకే, ప్రజల రక్షణ కొరకే. రక్షించేవాడిని రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి. మంథపా, ఎవరైతే శత్రువును మంథనం చేసి శిక్షించి వీరులను సజ్జనులను ఎవరైతే కాపాడుకుంటారో అటువంటి రాజును, అటువంటి రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. అటువంటి వారిని గెలిపించాలి. ప్రజాపాలన చేసేవారిని, ప్రజారక్షణ చేసేవారిని కాపాడుకోవాలి. ప్రజలు రాజుని ఆశ్రయించినప్పుడు రాజు కాపాడడం అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ప్రజలందరూ కూడా రాజును కాపాడుకోవాలి. రాజు కూడా ప్రజాశ్రితుడే. ప్రజా ఆశ్రయంలో రాజు, రాజు ఆశ్రయంలో ప్రజలు ఉన్నప్పుడే రాజ్యం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, ఏ భయం లేకుండా ఉంటుంది. రాజు యొక్క కేవలం సైగలతోనే, సంకేతాలతోనే అన్ని దిశల్లో అన్ని రకాల దుఃఖాలను దూరం అయిపోవాలి. కేవలం సంకేతంతోనే తన రాజ్యంలో ఏ దుఃఖం ఉండకూడదు, దుఃఖపెట్టి వారిని దూరంగా ఉంచాలి. కురీచులను, దురాచారాలను, అనాచారాలను అటువంటి చేసేవారిని కూడా దూరంగా ఉంచడం అవసరం ఉంటుంది. ఆ రాజు విద్వాంసులై ఉండాలి, వజ్రం లాంటి గుణాలు ఉండాలి, విజ్ఞాని అయి ఉండాలి, వివిధ రకాలైనటువంటి తెలిసిన వాడై ఉండాలి, విద్వాంసుడై ఉండాలి. శిల్ప విద్య అన్ని రకాల శిల్ప విద్యలను, రకరకాల వివిధ రకాల విద్యలను తెలిసి ఉండాలి రాజు. రాజు యొక్క ఆశ్రయంలో ఉన్నవారు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉండాలి. తండ్రి రక్షణ ఉన్నట్టు ప్రజలు ఉండాలి. రాజు ప్రజలకు తండ్రి, ప్రజల సంతానం. రాజు బుద్ధిమంతుడై ఉండాలి, దృఢంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉన్నటువంటి మనసున్నటువంటి వాడు ఉండాలి, దయాహృదయుడై ఉండాలి. అటువంటి రాజును పరస్పరం కాపాడుకోవడం అవసరం. ప్రజలు రాజును, రాజు ప్రజలను. పరస్పర రక్షణ, పరస్పర ఆశ్రయం, ఒకరిపైన మరొకరు ఆశ్రితులై ఉంటారు. అది రాజ్యం. రాజు యొక్క గుణాలను వివరించడం జరుగుతుంది యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 17వ మంత్రం. రాజు ఎలా ఉండాలి? రాజు సభాధ్యక్షుడై ఉండాలి,
రాజు యొక్క కర్తవ్యాల గురించి, రాజు యొక్క గుణాల గురించి ఈ మంత్రంలో వివరించడం జరిగింది. యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 17వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి మనోన యేషు ఇత్యస్య వత్సార కాశ్యప ఋషి. విశ్వే దేవాదేవత. ఛందస్సు స్వరాడ్ బ్రాహ్మీ త్రిష్టు ఛందస్సు. స్వరం దైవత. స్వరం ఉపదేశం పునః తమేవ విషయం ఆహ. మళ్ళీ అదే విషయం అంటే రాజు గురించి, సభాధ్యక్షుని రాజు యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి అనే విషయంలోనే ఉపదేశం ఈ మంత్రంలో ఉన్నట్టు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. మంత్రం మనో నా యేషు హవనేషు తిగ్మం విపహ శచ్య వనోథో ద్రవంత ఆయః శర్యాభి తువిర్నిమ్న అస్యాశ్రణీతా దిశం గభస్తావేష తే యోనిః ప్రజాః పాహి అపమ్రేష్టో మర్కో దేవాస్త్వా మంథిపాః ప్రణయంతు అనాదృష్టాసి. రాజు మంథిపా కావాలి, మంథనం చేసి, దుష్టుల మంథనం చేసి శిష్టులను కాపాడే, రక్షించే అటువంటి రాజు మంథిపా. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలను సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదాలను విడగొట్టి పదపాఠం రాయడం జరిగింది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి పదాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మనః నా యేషు హవనేషు తిగ్మం విపః శచ్యా వనూథః ద్రవంత ఆ యః శర్యాభిః తువినృమ్న ఇది తువినృమ్నః అస్య అశ్రేణీత ఆదిశం ఇది ఆదిశం గభస్తౌ ఏషః తే యోనిః ప్రజా ఇతి ప్రజాః పాహి అపమృష్ట ఇత్యపమృష్టః మర్కః దేవాః త్వా మంథిపా ఇతి మంథిపాః ప్రణయంతు అనాధృష్టా అసి. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారం. ఓం నమస్తే గురుజీ. మనో నయేషు హవనేషు తిగ్మం విపశ్యచ్యావనుథో ద్రవంత ఆయశ్చర్యాభిస్తు వినృమ్నో అస్యాశ్రేణీతాదిశం గభస్తావేషతే యోనిః ప్రజాః పాహ్యపమృష్టో మర్కో దేవాస్త్వామంథిపాః ప్రణయన్త్వనాధృష్టాసి. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. మనోన యేషు హవనేషు తిగ్మం విపః శచ్య వనోథో ద్రవంత ఆయా శర్యాభిః తువినృమ్న అస్య అశ్రణీత ఆదిశం గభస్తౌ ఏషః తే యోనిః ప్రజాః పాహి అపమృష్టో మర్కో దేవాః త్వా మంథిపాః ప్రణయంతు అనదృష్ట అసి. రాజు యొక్క గుణాలు ఇందులో వర్ణించడం జరిగింది. రాజు మంథిపా కావాలి, విప కావాలి, తిగ్మం అంటే వజ్రం లాంటి వారు కావాలి. ఇటువంటి ఎన్నో శబ్దాలతో రాజు యొక్క గుణాలను, రాజు యొక్క యోగ్యతలను వివరించడం జరిగింది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ శబ్దాలకు, ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అదే క్రమంలో అర్థం రాయడం జరిగింది. ప్రమాణపూర్వకంగా, ముఖ్యంగా నిఘంటులో ఉన్నటువంటి ప్రమాణాలు తీసుకొని ఈ శబ్దాలకు అర్థం చెప్పడం జరిగింది. పదార్థం పేరుతో ప్రతి పదానికి అర్థం. మనః విజ్ఞానం, మనజ్ఞానే ధాతు, మన అవబోధనే. ఇక్కడ మన అంటే విజ్ఞానం అని తీసుకున్నారు. మనః విజ్ఞానం, నా ఇవ, మనో నహ విసర్గ ఉంటే అది అప్పుడు మనకు, మా యొక్క అనే అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ నా అంటే ఇవ. ఇంతకుముందు మంత్రం కూడా ఇటువంటి శబ్దం నా
శిష్యుము నా అభిప్రాయం. అక్కడ కూడా నా అంటే వలే, మాదిరి, లాగా, సమానం అనే అర్థం వస్తుంది. మనం నా ఏషు, ఈషు అంటే ఎందులోనైతే, హవనేషు ధర్మేణ ఏవ ఆదానేషు. హవనం అంటే ధర్మపూర్వకంగా, ధర్మేణ ఏవ ధర్మపూర్వకంగా, ఆదానేషు అంటే గ్రహించడం ఏది ఉంటుందో తీసుకోవడం. హవనం అంటే హూ దాన అదనే ఆదానేచ, జుహోత్యాది గణంలో ధాతు మొదటి ధాతు. హవనం అనే శబ్దానికి ధాతు అంటే దానం ఇవ్వడం, అదనం అంటే భక్షించడం, భోగించడం, ఆదానం అంటే గ్రహించడం. ఇవ్వాలి, ఇచ్చిన తర్వాత భక్షించాలి, సేవించాలి, తర్వాత గ్రహించాలి. ముందు ఇవ్వాలి, జీవనం సూత్రం అన్నమాట, దాన్ని హవనం అంటారు. యేషు హవనేషు, ఏవైతే హవనాలు ఉన్నాయో అంటే ధర్మపూర్వకంగా గ్రహించే హవనాలు, ధర్మపూర్వకంగా స్వీకరించడం కూడా, గ్రహించడం కూడా హవనమే. తిగ్మం వజ్రవత్ తీవ్రం. తిగ్మం అంటే వజ్రం లాగా ఉండాలి రాజు, ధర్మపూర్వకంగా తీసుకోవాలి. దాని అర్థం ఏంటి? పన్నులు, ఏవైతే సుంకాలు, ట్యాక్సులు అంటామో వాటిని ధర్మపూర్వకంగా తీసుకోవాలి. అదే ధర్మేణ ఏవ ఆదానేషు. పన్నులు తీసుకోవడం కూడా ధర్మపూర్వకంగా ఉంటే అది కూడా హవనమే అన్నారు. తిగ్మం వజ్రవత్ తీవ్రం, తీవ్రంగా ఉండాలి, గట్టిగా ఉండాలి, దృఢంగా ఉండాలి, స్థిరంగా. తిగ్మం ఇది వజ్రనామసు పఠితం నిఘంటువులో. తిగ్మం అంటే వజ్రం యొక్క పేరు. వజ్రానికి ఎన్నో నామాలు ఉంటాయి, పర్యాయ పదాలు. అందులో ఒకటి తిగ్మం. తిగ్మం వజ్రవత్ తీవ్రం. విపహ, ఇవన్నీ రాజు యొక్క గుణాలు. తిగ్మంలాగా వజ్రంలాగా ఉండాలి, ధర్మపూర్వకంగా పనులు, తహసీలిటువంటి సుంకాలు తీసుకోవడం. తర్వాత విపహ, వివిధం పాతీతి విపో మేధావి. విప, వి అంటే వివిధం, పా అంటే పాతి పొందుతాడు, వివిధం పాతి వివిధంగా పొందుతాడు. విపో మేధావి యొక్క అంటే అనేక రకాల విద్యలను, జ్ఞానాన్ని పొందేవాడు, తొందరగా అర్థం చేసుకునేవాడిని అర్థం. తొందరగా అర్థం చేసుకుంటాడు మేధావి అంటే. ఆశుబుద్ధి అంటారు. విపహ వివిధం పాతి ఇతి విపో మేధావి. అంటే రాజు మేధావే ఉండాలి, తొందరగా అర్థం చేసుకునేవాడే ఉండాలి. ఎవరైనా కష్టాలు చెప్పుకున్నప్పుడు, సమస్యలు చెప్పుకున్నప్పుడు, ఎవరైనా దుర్మార్గుల వ్యవహారం చూసినప్పుడు వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి మేధావి ఉండాలి. విప ఇది మేధావి నామసు పఠితం నిఘంటువు. మేధావి అనే దానికి పర్యాయ పదం విప అనే శబ్దం. విప ఇది మేధావి నామసు పఠితం నిఘంటు. శచ్య ప్రజ్ఞ, మనం శచి అంటాం. శచి అంటే ప్రజ్ఞ నామసు పఠితం నిఘంటువులో. ప్రజ్ఞ అనే దానికి పర్యాయ పదం శచి. శచీదేవి ఇంద్రుని భార్య, దానికి శచీదేవి ప్రజ్ఞ లేదా వాణి. వాక్కును కూడా శచి అంటారు. ఇంద్రుడు జీవుడు, నిజానికి ఇంద్రుడు జీవుడైతే ఇంద్రుని భార్య శచీదేవి ఇంద్రుని యొక్క అంటే జీవుని యొక్క భార్య వాణి అవుతుంది. అంటే నోటి మాటనే రాణి, ఇంద్రుని యొక్క రాణి వాణి శచీదేవి. ఆ రకం కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. దాని అర్థం సరైనటువంటి జ్ఞానం ఉండడం. అది ఇక్కడ శచి ద్వారా అంటే ప్రజ్ఞ ద్వారా, రాజు ప్రజ్ఞ ద్వారా, ప్రకృష్టమైన జ్ఞానం ద్వారా వ్యవహారం చేయాలి. తన వాణి ద్వారా, ఎందుకంటే రాజు యొక్క వాణి కూడా చాలా ముఖ్యం. చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి రాజు. ఆజ్ఞాపించేటప్పుడు, ఆదేశాలు ఇచ్చేటప్పుడు ప్రతి అక్షరానికి అర్థం ఉంటుంది. అప్పుడు వనుతః కామయేథే. వనోతీతి కాంతి కర్మసు పఠితం. ఇది కూడా నిఘంటు. కామయేతే, రాజుని అందరూ ఇష్టపడాలి, ఆ విధంగా ఉండాలి రాజు యొక్క వ్యవహారం. అందరు నచ్చాలి, అందరు మెచ్చుకోవాలి, అటువంటి వ్యవహారం ఉండాలి రాజు. అందుకే ఇక్కడ కామయేత అన్నారు. వనుతః ద్రవంత గంతారౌ అత్ర సుపం సులుక్. ఇది అష్టదేశ సూత్రం. గంతారౌ ద్రవంత అంటే నడిపించేవాడు ఉండాలి,
ద్రవించేవాడు అంటే వేగంగా నడిపించేవాడు, వేగంగా నడిచేవాడు, వేగంగా నడిపించేవాడు. ద్రవంత గంతారౌ ఇది ఆకారదేశ. గంతాన్ని గంత తాలో ఆకారం ఉంది. ఇలా ఆకారం వస్తుంది ఇక్కడ. అతను సుపాం సులుగనే సూత్రం ద్వారా, అష్టదేశ సూత్రం భాష నియమం ద్వారా గంతాలో ఆకారం దీర్ఘం ఎలా వచ్చింది చెప్పడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఆ యహ శర్యాభి అంటే ఆసమంతాత్, శర్యాభి అంటే గతిభి గతుల ద్వారా, ఆసమంతాత్ గతి గతి అన్నారు. తువిర్నిమ్న తువీని బహుని ధనాన్ని యస్యస. తువీతి బహునామ స్ఫటితం, చాలా ఎక్కువ, ఎన్నో, అనేకం అనే అర్థం వస్తుంది తువి అంటే. తువిర్నిమ్న బహుని ధనాన్ని యస్యస, అతని పేరు తువిర్నిమ్న అంటే రాజు యొక్క గుణం. రాజు దగ్గర అనేక రకరకాల ధనాలు ఉండాలి, పుష్కలమైన ధనం ఉండాలి. రాజు అప్పుడు రాజు పేరు తువిర్నిమ్న. అస్య అతని యొక్క అశ్రీణీత, శ్రీణాతి పచతి అంటే దుఃఖాలు కష్టాలను కూడా దూరం అయిపోవాలి. పచనం అంటే ఆ అశ్రీణీత అంటే సరిగ్గా మంచిగా దుఃఖాలను కూడా ఎవరైతే ఇస్తారో దుఃఖాలు ఇచ్చేవారు కూడా దూరం అయిపోవాలి. ఆసమంత అశ్రీణీత. మర్క అంటే ఎటువంటి వారు ఈ దుఃఖాలు ఇచ్చేవారు, అటువంటి వారు ఎలా అయిపోవాలి. అటువంటి మర్క, ఇక్కడ మర్క అంటే తర్వాత వస్తుంది. అంటే మరణం లాంటి దుఃఖాలు ఇచ్చేవారు అందరూ దూరం అయిపోవాలని అర్థం. ఏ రకంగా ఆ దిశం వ్యాప్యేవ, కేవలం దిశానిర్దేశం చేస్తే చాలు, చూపిస్తే చాలు, ఆదేశిస్తే చాలు. ఆ దిశం ఎలా గభస్థౌ అంగుళ్యా నిర్దేశే, కేవలం వేలుతో చూపిస్తే చాలు. అంగుళ్యా నిర్దేశే గభస్తయ ఇది అంగుళి నామసు పఠితం. నిఘంటువులో గభస్థ అంటే గభస్తయ, అంగుళి వేలు అనే దానికి పర్యాయపదం ఇది. గభస్తయ గభస్తౌ అంగుళ్య, అక్కడ అంగుళి ద్వారా, వేల ద్వారా నిర్దేశంలోనే, ఆ దిశానిర్దేశంలోనే పని అయిపోవాలి. అటువంటి రాజు అలా ఉండాలి. ఏష రాజధర్మం అలా ఉండాలి. ఆ రాజధర్మం తే తవ, నీ యొక్క రాజధర్మం ఇలా ఉండాలి. యోని గృహం అంటే రాజు కోట, ఇది అంతఃపురం ఉంటుందో, రాజసభ, రాజదర్బార్ ఏది ఉంటుందో దాని పేరు యోని అన్నారు ఇక్కడ. నీ యొక్క గృహం, నీ యొక్క అంతఃపురం లేదా రాజసభ ఎలా ఉండాలి. ప్రజా సంరక్షణీయ, ప్రజలు రక్షించే విధంగా ఉండాలి. సంరక్షణీయ పాహి రక్షించాలి. అపమృష్ట దూరం చేయాలి. ఎవరిని దూరం చేయాలి, ఎవరిని దూరంగా తొలగించాలంటే మర్కులు ఎవరు, మరణ దుఃఖదవు దుర్నయ, మరణ దుఃఖాలు ఇచ్చేవారు, భయంకర కష్టపెట్టేవారు ఉంటారు. ఇదే శబ్దం మరకటం, కోతిని మరకటం అంటారు. చాలా అల్లరి చేస్తుంది, ఇబ్బంది చేస్తుంది. అటువంటి వారిని దుర్నయ పూర్తిగా దూరంగా ఉంచాలి. కష్టపెట్టైనా, కొట్టైనా, భయపెట్టైనా దూరంగా ఉంచాలి అటువంటి వారిని. మరణ దుఃఖదో దుర్నయ. దేవాహ అంటే ఇక్కడ దుర్నయ అంటే మరొక అర్థం దుష్ట నీతులు ఉన్నవారు, దుఃఖాలు ఇస్తారు, చెడు విధముగా వ్యవహారం చేస్తారు. వారి యొక్క ప్రవర్తన, వ్యవహారం మంచి వ్యవహారం ఉండదు, దుష్ట నీతి ఉంటుంది, కురీతి ఉంటుంది, సరైన వ్యవహారం ఉండదు, సరైన పద్ధతి ఉండదు. అటువంటి వారిని అపమృష్ట దూరంగా ఉంచాలి అటువంటి రాజు. దేవాహ విద్వాంసుడై ఉండాలి రాజు. త్వాం నిన్ను, మంథిపాహ ఏ మంథంతి శత్రూన్ తాన్ వీరాన్ పాంతి తే. రాజు యొక్క పేరు మంథిపాహ అంటే ఎవరైతే ఏ మంథంతి మంథనం చేస్తారో, ఎవరిని, శత్రువులను
మంథన చేసి తాను వీరాన్ పాంతి, వీరులను రక్షిస్తారు. అటువంటి రాజులు ఉండాలి. ఇది బహువచనం మంథిపా. ఏ మంథంతి శత్రున్ తాన్ వీరాన్ పాంతి, తే అటువంటి రాజు ఉండాలి. ప్రణయంతు ప్రీణయంతు, అటువంటి రాజులను కాపాడుకోవాలి, ప్రసన్నం చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ప్రజలను ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. ఎవరు? దేవాహ, విద్వాంసులైనటువంటి వారు ప్రసన్నం చేసుకోవాలి ఆ రాజుని. రాజుని ప్రసన్నం చేసుకుంటే ఇక్కడ బుద్ధిమంతులు రాజుని ప్రసన్నం చేసుకో, రాజు కూడా విద్వాంసులై ఉండాలి కాబట్టి రాజు కూడా ప్రసన్నం చేసుకుంటాడు. రాజు కూడా ప్రజలను ప్రసన్నం చేయాలి. ప్రియనయంతు, తృప్తి చేయాలి. ప్రియ అంటే తృప్తి చేయడం, ప్రసన్నం చేయడం. అనాదృష్ట, అదర్శనీయ. అనాదృష్టి అంటే అతి ప్రగల్భంగా, నిర్భయంగా ఉండాలి, స్వాధీనంలో ఉండాలి, స్వావలంబన ఉండాలి. రాజు కానీ ప్రజలు కానీ అసి నీవు అలా ఉండాలి. అసి లోడర్తే, లోడర్తే లట్ చెప్పడం జరిగింది. అలా ఉండాలి. ఇక్కడ అసి అనేది లట్, కానీ లోటులు చెప్పాలి. ఉండాలి అనే అర్థంలో. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు అదే క్రమంలో మహర్షి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో ఈ శబ్దాలను కూర్చి మార్చి అర్థం వచ్చే విధంగా కొన్ని శబ్దాలు కూడా చేర్చి మహర్షి చెప్పినటువంటి అన్వయం. హే శిల్ప విద్యా విచక్షణ అంటే రాజును సంబోధించడం జరుగుతుంది. అంటే అనేక రకాల శిల్ప విద్యలు అంటే టెక్నాలజీ కూడా, సైన్స్, ఇటువంటి వాటిని శిల్పం అంటారు. శిల్ప విద్య. హే శిల్ప విద్య విచక్షణ, శిల్ప విద్యల్లో చతురుడు అనేటువంటి సభాపతి, సభాధ్యక్షుడైన రాజు. విద్వన్, విద్వాంసుడైనటువంటి రాజు. సభాపతే విద్వన్, ఇది సంబోధన. హే శిల్ప విద్య విచక్షణ సభాపతే విద్వన్, ఇంతవరకు ఇది సంబోధన. ఏష ధర్మ, ఏష ధర్మ రాజధర్మ తే తవ యోనిరస్తి. ఇది ఇక్కడ ఏష అంటే ఇది ఏదైతే రాజధర్మం ఉందో, తే నీ యొక్క, తవ అంటే నీ యొక్క, యోని నీ యొక్క గృహం ఏతుందో, త్వం యథా యహ తువి నిమ్న, నీవు ఏ విధంగానైతే ఏదైతే తువి నిమ్న అంటే తువి అనేది బహుని ధనాన్ని, చాలా ధనం ఉన్నటువంటి రాజు నువ్వు. ప్రజాపతి విప, ప్రజాపతివి నువ్వు. విప, విప అంటే విద్వాంసుడివి, జ్ఞానివి. ప్రజాజనశ్చేతో ద్వౌ యువాం యేషు హవనేషు శర్యాభితిగ్మం మనో న ద్రవంత సంతౌ శచ్యా సహ ఆవనోత. ఇత్థం ప్రత్యేక ప్రజాజనో అస్య గభస్తౌ ఆదేశం యథా స్యాత్ తథా శత్రూన్ అశ్రిణీతి. మర్కశ్చ అపమృష్టో భవతు. ప్రజాః పాహి మంథిపాః దేవాః త్వాం ప్రణయంతు. హే ప్రజే, ప్రజలను ఉద్దేశించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. యథో అనాదృష్ట నిర్భయో స్వతంత్ర త్వం అసి. ఓ ప్రజా, నీవు కూడా ఇక్కడ ప్రజలను ఏకవచనం చెప్పడం జరుగుతుంది. యథో ఈ విధంగా అయితే అనాదృష్టులై, ఏం భయపడకుండా నిర్భయులై, స్వతంత్రులై, ప్రగల్భంతో అంటే నేను సాధిస్తాననే ప్రగల్భం, ఆత్మవిశ్వాసంతో, నిర్భయులై, స్వాధీనంలో, స్వతంత్రంగా. స్వతంత్ర త్వమసి, మీరు కూడా స్వతంత్రంగా ఉండాలి. ప్రజలు స్వతంత్రంగా ఉండాలి. దానికి రాజు నియంత కాకూడదు, రాజు ఇష్టం కాకూడదు. తం రాజానం సతతం రక్ష, అటువంటి రాజును సతతం వేళ రక్షించుకోండి అని ప్రజలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి భావార్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి భావార్థం. ప్రజాపురుష రాజకర్మణి యం రాజానం ఆశ్రయేయు. ప్రజాపురుషులు అంటే ప్రజలు, రాజపురుషులు అంటే రాజు ఉద్యోగులు. ఇక్కడ ప్రజాపురుషులు అంటే రాజు యొక్క కర్మచారులు, సేవకులు, ఉద్యోగులు కాకుండా ఉన్నవారు ప్రజలు. ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రంగా ఉంటారు. రాజపురుషులు, ఉద్యోగం చేసే వారందరూ కూడా రాజపురుషులు. మన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటాం, వారు రాజపురుషులు. మిగతా వారు
ప్రజలు. ఆ ప్రజాపురుషులు రాజకర్మలలో ఎం రాజానం ఏ రాజునైతే ఆశ్రయిస్తారో సహ అతడు తేషాం వారి యొక్క అంటే ప్రజల యొక్క న్యాయేన రక్షాం కుర్యాత్ దేశం ప్రజల యొక్క రక్షణ చేయాలి న్యాయపూర్వకంగా న్యాయేన రక్షాం కుర్యాత్ రక్షణ చేయాలి తే వారు అంటే మరియు వారు తం న్యాయాధీశం రాజు న్యాయాధీశుడు ఒకప్పుడు రాజే న్యాయాధీశుడు ఇప్పుడు న్యాయాధీశులు వేరు రాజులు వేరు రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి వేరుంటారు అప్పుడు రాజే న్యాయాధీశుడు తే ఆ ప్రజలు ఆ న్యాయాధీశుడైనటువంటి రాజు పట్ల న్యాయాధీశం ప్రతి రాజు పట్ల స్వాభిప్రాయం ప్రవదే తమ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తమ కష్టాలు రాజు పట్ల ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం అది కూడా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కూడా సమాధానం కొరకు స్పష్ట ప్రవదే అంటే సరిగా వచించాలి సరిగా అడగాలి చెప్పాలి అని అర్థం ప్రకృష్టంగా చెప్పాలి తర్వాత రాజసేవకులు ఉద్యోగులు వారు ఇలా ఉండాలి రాజసేవకాశ్చ న్యాయకర్మణి ఏవ న్యాయపూర్వకంగా రాజపురుషులు న్యాయకర్మతో అంటే న్యాయపూర్వకంగా న్యాయకర్మణ ఏవ న్యాయపూర్వకంగానే ప్రజాపురుషులను రక్షేయు ఇది ప్రజాపురుషులు అంటే ప్రజలను రక్షించాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సేవకులు అందరూ కూడా అంటే ఒకరినొకరు సేవించుకోవాలి మరొకరు సేవకులే రాజు ప్రజలకు సేవకుడు ప్రజలు రాజుకు సేవకుడు రాజును రక్షించుకోవాలి ప్రజలను రాజు రక్షించాలి రాజు యొక్క గుణాలు ఇలా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది ఇటువంటి రాజు యొక్క గుణాల గురించి మన మహర్షి కూడా మన స్మృతిలో ఎన్నో గుణాలు లక్షణాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది రాజు యొక్క యోగ్యతలు ఎలా ఉండాలి ఇంద్రునిలాగా ఉండాలి సూర్యునిలాగా ఉండాలి చంద్రునిలాగా ఉండాలి వాయువులాగా ఉండాలి అగ్నిలాగా ఉండాలి భూమిలాగా ఉండాలి సోముడు ఎన్నో శబ్దాలతో రాజు యొక్క గుణాలు సింహంలాగా ఉండాలి పులిలాగా ఉండాలి అలా ఇందులో కొన్ని రాజు యొక్క లక్షణాలు గుణాలు యోగ్యతల గురించి చెప్పడం జరిగింది మనోన యేషు హవనేషు దిగ్మం విప సత్య ఇవన్నీ కూడా రాజు యొక్క లక్షణాలు దిగ్మం విప సత్య ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా రాజు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఆ రాజు ఎందుకు ఇలా ఉండాలి ఎవరు రాజులు అవ్వగలుగుతారు అంటే మనసును స్థిరంగా ఉంచుకునేవారు వజ్రంలాగా ఉండాలి మనసు స్థిరంగా ఉండాలి స్థిరమైన బుద్ధి ఉండాలి అటువంటి రాజు కూడా యోగాభ్యాసి యోగ సాధకుడు అవ్వాలి అంతకుముందు మంత్రాల్లో మనకు యోగము యోగి యోగ గురువు యోగ వీరుడు యోగశూరుడు ఇలా యోగుల విషయంలో ప్రథమ గురువులు ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో మంత్రాలు చెప్పుకున్నాం ఆ క్రమంలో రాజు ఎలా ఉండాలి రాజు యొక్క కర్మ ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రాలు నిన్న 16వ మంత్రం ఈరోజు 17వ మంత్రం కూడా అదే ఉపదేశం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది పునః తమేవ విషయం మళ్ళీ అదే విషయం చెప్పబడిందని ప్రారంభంలో ఈ మంత్రం యొక్క ఉపదేశం గురించి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినారు మర్కులను దూరంగా ఉంచాలి స్పష్టంగా చెప్పినారు మర్కటం లాంటి వ్యవహారం ఉన్న వారిని మరకశ్చ అపమృష్టో భవతు ఈ మరకలందరూ దూరంగా ఉంచాలి శత్రువును దూరంగా ఉంచాలి శత్రువును నశింపజేయాలి మంథప అన్నారు అందుకే ఇది రాజు యొక్క వ్యవహారం రాజు యొక్క గుణాల గురించి ఒకసారి మంత్రం మనోన యేషు హవనేషు తిగ్మం విపః శచ్య వనుథో ద్రవంత ఆ యః శర్యాభి తునిర్నిమ్న అస్య అశనీతా ఆదిశం గభస్తావేశ తే యోని ప్రజా పాహి అపమృష్టో మర్కో దేవస్త్వా మంథిపా ప్రణయంతు అనాదృష్ట అసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపిద్దాం ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి
మీరేం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. శర్యాభిః మ్యూట్ లో ఉంది. శర్యాభి గతి గతి అన్నారమ్మా. గతివి గతుల ద్వారా, గతివి సంస్కృతంలో గతివి అన్నారు. అంటే వేగంగా అని అర్థం వస్తుంది. గతి అంటే ఇక్కడ వేగంగా, వేగంగా శర్యాభి తిగ్మం అంటే వేగంగా, వజ్రంలాగా అతి దృఢంగా మనసు ఉండాలి. వెంటనే అర్థం చేయడం, అందుకే మేధావి అన్నారు కాదు, వెంటనే అర్థం చేసుకునే వాడు ఉండాలి. మనస్సు వజ్రంలాగా ఉండాలి, వేగంగా ఉండాలి. ఆ మనసు విజ్ఞానంగా ఉండాలి, విజ్ఞానవంతమైన మనసు ఉండాలి. మనః నా ద్రవంత అంటే వేగంగా తొందరగా పనిచేయాలి. అలాగే శచి అన్నారు అంటే ప్రజ్ఞ ద్వారా, బుద్ధితో. ఆవనుత అంటే పరస్పరం ఒకనొకరు వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రజలు కానీ రాజు కానీ, రాజు ఆదేశాలను వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రజల బాధలను, సమస్యలను, కష్టాలను వెంటనే రాజు అర్థం చేసుకోవాలని అర్థం. ఇక్కడ శర్యాభి మనం వాక్యం మార్చుకుంటే శర్యాభి తిగ్మం మనః న ద్రవంత, అలాగే శచ్య ఆవనుత. ఇక్కడ దాకా వస్తుంది వాక్యం. అది అన్వయంలో అన్వయం ఈ రకంగా మార్చుకోవాలి. శర్యాభి తిగ్మం మనో న ద్రవంత సంతౌ శచ్య సహ ఆవనుత. ఇది వాక్యం. తర్వాత నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు? రాజైతే ఇంట్లో ఇంటి యజమాని, ఇంటికి రాజు. ఇంటి యజమాని గుణాలు కూడా ఇలా ఉండాలి. పిల్లల యొక్క బాధను వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంట్లో ఉన్న ఇంటి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆ ఇంటి యజమాని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే గురువు, శిష్యులు కూడా శిష్యుల యొక్క బాధను అర్థం చేసుకోవాలి. శిష్యులటువంటి దుర్గుణాలను, కుసంస్కారాలను వెంటనే దూరం చేయాలి. గురువుగారి యొక్క గుణాలు, గురుకులంలో గురువు రాజు, ఇంట్లో ఇంటి యజమాని రాజు. ఇలా మనం అన్వయం చేసుకుంటే చివరికి మన వరకు తెచ్చుకోవాలి. నేను రాజునైతే ఎలా ఉండాలి, నేను ప్రజ అయితే ఎలా ఉండాలి, నేను గురువునైతే, నేను శిష్యునైతే, నేను ఇంటి యజమాని అయితే. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. చెప్పండి, రాజు గుణాలు ఏముండాలి? నా ప్రశ్న. రాజు యొక్క గుణాలు చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. రాజు విజ్ఞానవంతుడై ఉండాలి, ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలి, వజ్రంలా ఉండాలి. ధర్మపూర్వక పన్నులు తీసుకునేవాడు అనమాట, గ్రహించేవాడు. దాన్ని హవనేష్ అన్నారు. ఇంకా ఇంకా వజ్రంలాగా ఉండాలి, అన్ని రకాల జ్ఞానాన్ని పొంది ఉండాలి, తెలిసి ఉండాలి, అన్ని రకాల విద్యలు, మేధావి అయి ఉండాలి. శచ్య శబ్దాలు అవి. శచ్య ప్రజ్ఞ, సంహరించాలి. అది కూడా ఉంది. ఒకరి తర్వాత ఒకరొకరు చెప్పండి. ఇంకా రాజు వేగంగా నడవాలి, అందరినీ నడిపించేవాడై ఉండాలి, అందరూ మెచ్చుకునేలాగా ఉండాలి రాజు వ్యవహారము. గతి కలిగి ఉండాలంటే మనసు కూడా వేగంగా ఉండాలి, వెంటనే అర్థం చేసుకోవడం, వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి ప్రజలు చెప్పిన దాన్ని. మరకులను దూరంగా ఉంచాలి, మర్క స్వభావం గల వాళ్ళని దూరంగా ఉంచాలి, దుఃఖాలను దూరం చేసేవాడుగా ఉండాలి, దిశానిర్దేశం చేసేవాడుగా ఉండాలి.
శబ్దం మంథిపాహ. రాజు యొక్క పేరు మంథిపా. గురుజీ శత్రువులు మనకు దూరం. ప్రసన్నంగా ఉండాలి. ప్రణయంతు ప్రజలు రాజును ప్రసన్నంగా ఉంచాలి, అలాగే రాజు ప్రజలను ప్రసన్నంగా ఉంచాలి. గురుజీ అట్లాగే అనాదృష్టాసి సావధానంగా ఉండాలి. నిర్భయంగా ఉండాలి, స్వతంత్రంగా ఉండాలి. ప్రజలు ఆ విధంగా ఉంచాలి. ప్రజలు కూడా స్వతంత్రంగా నిర్భయంగా అడిగే విధంగా ఉండాలి. రాజును ప్రశ్నించే విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు కూడా వీటి గురించి పోరాటం చేస్తారు కదా, స్వతంత్రం, స్వేచ్ఛ అనుకుంటూ జరుగుతుంది. ప్రజారాజ్యం, ప్రజాస్వామ్యం. ప్రజాస్వామ్యం వేదంలో ఉన్నటువంటి భావాలే. అర్చన్నను స్వరాజ్యం, కొన్ని మంత్రాలు వస్తాయి. అర్చన్నను స్వరాజ్యం, స్వరాజ్యాన్ని అర్చించాలి, ఆరాధించాలి. ఆ శబ్దం తీసుకుని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు మొట్టమొదలు ప్రయోగించినారు. అర్చన్నను స్వరాజ్యం, మాకు స్వరాజ్యం ఉండాలని. దాన్నే స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు అని చెప్పేసి బాలగంగాధర తిలక్ గారు తీసుకున్నారు. ఆ నినాదమే స్వరాజ్యమే నా జన్మ హక్కు. వేదం ఉంది ఆ నినాదం. అర్చన్నను స్వరాజ్యం. స్వతంత్రం కావాలి, ప్రజలు స్వతంత్రంగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా. అలాగే ఇంట్లో కూడా పిల్లలు చెప్పేవారే ఉండాలి. అటువంటి వ్యవహారం ఉండాలి ఇంట్లో, అటువంటి వాతావరణం ఉంచాలి ఇంటి యజమాని. పిల్లలు భయపడకుండా ఉండకూడదు, అడగాలి. సందేహంలో ఏదైనా అనుమానం కలిగినప్పుడు, ప్రశ్నలు ఉన్నప్పుడు, సందేహాలు కలిగినప్పుడు స్పష్టంగా అడిగే విధంగా అటువంటి వ్యవహారం ఉండాలి, అటువంటి వాతావరణం ఉంచాలి ఇంటి యజమాని. అలాగే గురుకులాల్లో గురువులను అడిగే విధంగా ఉండాలి శిష్యులు. ఎక్కడని ఈ వ్యవహారం అవసరం. ఇంకా ఎవరైనా? నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా? మధ్యలో ఎవరు మాట్లాడారు ఇప్పుడు చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పాలనుకున్నవన్నీ వచ్చేసినాయి గురుజీ. నేనే మీరేం అర్థం చేసుకుని చెప్పండి, మీ భాషలో, మీ మాటల్లో, మీ పదాల్లో. నాకేం అర్థమైంటే గురూజీ, ఇక్కడ వేదంలో చెప్పబడిన రాజలక్షణాలు ఒక్కరికి కూడా లేవనిపిస్తుంది గురూజీ. ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరిలో లేవు కానీ నియమాలు ఉన్నాయి. ఈ నియమాలు ఉన్నాయి, నియమాలు ఉన్నాయి కానీ అడగొచ్చు. ప్రజలు అలా ఉంచే బాధ్యత రాదు, నాయకుల బాధ్యత ఉంది కదా. ప్రజలు అడుగుతారు కదా. రాజుకు చాలా విషయాలు తెలిసి ఉండాలి, విద్వాంసులై ఉండాలి, వివిధ విద్యల్లో ఆరితేరిన వాడి ఉండాలి, మనసు గట్టిగా ఉండాలి, వజ్రంలా ఉండాలి మనసు. పన్నులు వసూలించేటప్పుడు కూడా గమనించాలి. ఇక్కడ హవనేష్ ఉన్నారు, ధర్మేనయ్యవ ఆదానేష్, ధర్మపూర్వకంగా ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ కోరుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ నియమాలు ఉన్నాయి, రాజ్యాంగంలో రాసినవి ఉన్నాయి. మన దేశంలో ఇతర దేశాల ప్రపంచంలో కూడా ఎటువంటి నియమాలు ఉన్నాయి. సరే, రాజు లేకపోవచ్చు, ఇంట్లో మనం ఉండొచ్చు కదా. బయట లేదు, వాతావరణం లేదు, వ్యవహారం లేదు అనొచ్చు, కానీ ఇంట్లో మనం ఉంచుకోవచ్చు. ఇంటి యజమాని ఉంచుకోవచ్చు. గురువులు అలా ఉండవచ్చు, శిష్యులు అలా ఉండవచ్చు. మనమైతే ప్రయత్నం చేయవచ్చు కదా, వ్యక్తిగతంగా ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు? నమస్తే గురుజీ. ఆత్మ నివేదన సిద్ధంగా ఉండండి. ఈ లోపల ప్రశ్న అడిగేవారు అడగండి. గురూజీ నమో నమః. గురూజీ నమో నమః. చెప్పండి. ఇప్పుడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ విధానం రాశారు కదా, అది వేద పద్ధతి అనుసరించే రాశారా? కొన్ని అన్ని ఉండవు కానీ కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని ఎందుకంటే ఏ దేశంలో అయినా వేదం యొక్క ప్రభావం తప్పకుండా ఉంటుంది. కొన్ని ఉంటాయి, అవి లేకుండా ఉండదు. అంబేద్కర్ గారు రాయలేదు, దానికి చైర్మన్ అంతే, అధ్యక్షుడు అంతే. ఆయన రాయలేదు అంటారు. అంబేద్కర్ ఏం రాయలేదు. అంతా కూడా ఎన్నో ఇతర దేశాల రాజ్యాంగాలలో ఉన్న సూత్రాలు కొన్ని తీసుకొని, ఆ విషయాలు తీసుకొని సంకలనం అది కలపడం జరిగింది. అయినప్పుడు కూడా మంచి విషయాలు ఎలాగూ ఉంటాయి. మంచి అంతా కూడా మంచి ఉంటుంది, తప్పకుండా ఉంటుంది. మొత్తం చెడు ఉందని, మన రాజ్యం చెడుందని, మన రాజ్యం ఏదండి, మన రాజ్యం చెడుందని కాదు. కాబట్టి మన దేశానికి అనుకూలమా కాదా అది వేరే విషయం. మన దేశానికి, మన సంస్కృతి, మన సభ్యతకు, మన యొక్క ఈ వ్యవహారాలు వేసిన వీటికి అనుకూలంగా ఉందా లేదా అది వేరే విషయం.
అయితే రాజ్యాంగం అంటే అంబేద్కర్ వేద పద్ధతి అనుసరించారా? మీరు వినట్లేదు. మీరు వింటున్నారా? అంబేద్కర్ ఎవరండి? ఆయన రాయలేదని చెప్తున్నాను. ఆయన రాయలేదు అంటారు రాసిన అని. సరిగా వినండి. మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు, వినాలనుకోవట్లేదు. అదే అదే. మీరు కళ్ళు మూసుకోండి, ముందు వినండి, మాట్లాడకండి. ఓకే. ఎన్నో ఇతర దేశాల యొక్క రాజ్యాంగాలను తీసుకుని అందులో కొన్ని సూత్రాలు తీసుకున్నారు, కొన్ని విషయాలు తీసుకున్నారు. అది సంకలనం. మన దేశానికి అనుకూలమా కాదు వేరే విషయం. కానీ ఇతర దేశాలకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అనుకూలంగా రాసుకున్నారు ఇతర దేశాల వాళ్ళు. అందులో కొన్ని మంచి విషయాలు తీసుకున్నారు, ఇందులో కలుపుకున్నారు. అది వేదంకి అనుకూలమా కాదని వేరే విషయం. ఇక వేదం అనుకూలం కొన్ని ఉంటాయి, మొత్తం ఉండదు. ఏ దేశం రాజ్యాంగం అయినా, ప్రపంచంలో ఏ సత్యమైనా, ఏ మంచి అయినా వేదానికి అనుకూలంగా ఉన్నంత వరకే అది. వారికి అనుకూలంగా రాసుకున్నారు. మీరు మీ ఇంట్లో మీకు అనుకూలంగా ఉంటారు ఓహో, కదా. అవునవును. మీ ఇంటి నియమాలు అందరి ఇంటి నియమాలు అలాగే ఉండాలని ఉండదు కదా. మీ ప్రాంతం వేరు, మా ప్రాంతం వేరు, మీ భాష వేరు, మా భాష వేరు, అవన్నీ ఉంటాయి కదా. మీకు ఏది ఇష్టమో నాకేది ఇష్టమో వేరు వేరు ఉంటాయి కదా. అవును. కానీ మంచి అంతా ఒకటే. అటువంటి ఉంటాయి. మొత్తం వేదానికి అనుకూలంగా ఎక్కడ ఏ దేశంలో లేదు. అలా ఉండడానికి వీలు లేదు కదా. మీకు కొన్ని నచ్చుతున్నాయి, అందరు మంచి వారు ఉండరు. రకరకాల భావాలు ఉంటాయి, రకరకాల అలవాట్లు ఉంటాయి, గుణకర్మ స్వభావాలు వేరుంటాయి. ఆ దేశం కొరకు వారు రాసుకున్నారు, కానీ అందులో ఉన్న కొన్ని మంచి తీసుకున్నారు, తీసుకుని కలుపుకున్నారు అంతే. కొన్ని మంచి ఉంటాయి, కొన్ని అది అధర్మం ఉంటుంది. అనుకూలంగా లేకపోవచ్చు, అంటే వేదానికి అనుకూలంగా ఉండాలని ఏమి లేదు. అదే అది మన దేశం పేరు, మన రాజ్యం అది కాదు కదా. వైదిక రాజ్యం అని, ఆర్య రాజ్యం అనే పేరు కాదు కదా మన దేశంలో. అవును. అటువంటి పేరు లేదు కదా. ఇది వైదిక రాజ్యం, ఇది ఆర్య రాజ్యం అన్నప్పుడు అప్పుడు వేదానికి అనుకూలంగా రాసుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు అలా ఉండేది. వేదానికి అనుకూలంగా ఉండేది. మనుస్మృతి మీరు అధ్యయనం చేస్తే అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు వేదానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఎంతవరకు అయితే వేదానికి అనుకూలంగా ఉందో అది సరిగా సత్యం ఉంటుంది, ధర్మం ఉంటుంది. వేద విరుద్ధం అయితే అధర్మమే. ఒకే ఒక మాట, ధర్మం అంటే ఏమిటంటే వేదానికి అనుకూలంగా ఉంటే ధర్మము, వేద విరుద్ధం అంటే అధర్మం. ఇది ఇంకా గురూజీ ధన్యవాద. ఓ మీరు బాగా వినండి, చదవండి పుస్తకాలు. బాగా జాగ్రత్త వినాలి. అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం వింటే ఏం అర్థం కాదు. క్రమంగా వినాలి. కొద్ది వినుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వస్తుంటూ వింటుంటే అర్థం కాదు. క్రమంగా వినాలి. ఒక క్రమం ఉంటుంది, దేనికైనా క్రమం ఉంటుంది. క్రమంగా వింటేనే అర్థమవుతుంది, ఏ విద్య అయినా ఏదైనా. సరేనా? ఓకే శుభం. గురూజీ, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రం వేదాల్లో ప్రతి మంత్రము మనోనయేషు ఇత్యస్య వచ్చారు ఋషి అని ప్రతి మంత్రం యొక్క మొదటి 2 పదాలు యొక్క ఋషి ఇదని చెప్పింది కదా గురూజీ. అంటే మహీధరుడు, సాయనాచార్యుడు, ఉభటుడు వాళ్ళు రాసినటువంటి భాష్యంలో కూడా ఇదే ఋషి పేరు, దేవత, స్వరము ఇవన్నీ ఉండకపోవచ్చు. అదే ఒకటి ఉండకపోవచ్చు. ఇంకోటి ఈ విషయం, దేవత విషయం కూడా ఇప్పుడు పునస్తమేవ విషయమా దేవత విశ్వదేవ దేవత ఉంది. మన దయానందుడు విశ్వదేవ అన్నాడు. వాళ్ళు కూడా ఇదే లేదనమాట. అనుకోవచ్చు, ఆ దేవత వారు వేరే అనుకోవచ్చు. మంత్రం ఉండమని ఇక్కడ అని తీసుకున్నారు, వేరే వేరే తీసుకోవచ్చు. అలా ఉంటుంది. సేమ్ ఉండాలని ఏమి ఉండదు. మంత్రం మాత్రం విశ్వదేవ ఉండకపోవచ్చు, ఋషి కూడా వేరు ఉండవచ్చు. వాళ్ళు వేరే అనుకుండవచ్చు. అటువంటి ఉన్నాయి, సమస్యలు ఉన్నాయి. అదే గురించి ఇంకా ఇంకెవరైనా ఆత్మ నివేదన ప్రారంభించండి. ఎవరైనా? శుభం. ప్రారంభించండి.
నా పేరు సువర్ణవాణి. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఎట్లా అయితే రాజు ప్రజలను రక్షిస్తాడో, ప్రజలు రాజు దగ్గర ఏ భయము లేకుండా ఉంటారో, అట్లాగే నా శరీరంలో రాజైన ఆత్మను నేను రక్షించుకోవాలి. నా ఈ దేహంలో ఆత్మ సురక్షితంగా ఉంటేనే, ఆత్మ జ్ఞానంతో ఉంటేనే, ఏ అవిద్య లేకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనస్సు, ఇంద్రియాలు అన్నీ స్థిరంగా ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఆత్మను ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ మనస్సు యొక్క వేగము ఎప్పుడు కూడా అదుపులో ఉంచుకుంటాను. మనసు యొక్క పని ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తూ ఉంటుంది. ఏవేవో విషయాలను చేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలో అవిద్య లేనప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఏది తీసుకోవాలి అదే తీసుకొని ఆత్మను ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అసలు రాజువు నీవు, ఏ పరమపిత పరమాత్మ. నీ దగ్గర నాకు ఎట్లాంటి భయము లేకుండా ఉండాలి. అంటే నీ ఆజ్ఞలను నేను తప్పకుండా పాటించాలి. అప్పుడే ఏ రకమైన భయాలు ఉండవు. ఆజ్ఞలను పాటించాలి అంటే ఎంతో సాధన ఉండాలి. ఇప్పుడిప్పుడే నీ ఆజ్ఞలేంటో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను. వాటన్నిటినీ పాటించడము నాకు సాధ్యం కాదు. దానికి తప్పకుండా గురు సన్నిధి అవసరము. నేను కొన్నిటినే పట్టుకోగలను, నా లోపాలను. కానీ మంచి రాజు, జ్ఞాని అయిన రాజు, అన్ని విద్యలు తెలిసిన రాజు ఎట్లా అయితే ప్రజల యొక్క దుఃఖాలను దూరం చేస్తాడు, గురువు గారు కూడా శిష్యుల యొక్క దుఃఖాలను దూరం చేసే వారవుతారు. అందుకే గురువు సన్నిధిలో ఉండి విద్యను నేర్చుకొని నీ మార్గంలో నీ ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఈ పరమపిత పరమాత్మ
చివరికి నీ గృహం చేరాలని కోరిక గురువు ద్వారా తీర్చుకుంటాను. నేను చేరుకుంటాను తండ్రి, తప్పకుండా ఈ జన్మలోనే ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. ఓం 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 నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. సత్సంకల్పాలు తప్పకుండా నెరవేరుతాయి. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. శ్వాస నింపండి, పూర్తిగా ఖాళీ చేయండి. ఓంకారం. हे पिता, हे विश्वपति, सराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, बहुराट, ब्रह्मराट, महाराट. విశ్వానికి రాజు నీవు ప్రభు. అనంతరాజు, మహారాజు, స్వయం రాజు, గొప్ప రాజు నీవే. శాశ్వత రాజు నీవు ప్రభు. నీ గుణాలు దృఢమైన గుణాలు, వజ్రం లాంటి గుణాలు, స్థిరమైన గుణాలు, నీ జ్ఞానం, నీ విజ్ఞానం, నీ మహిమ, శక్తి, సామర్థ్యాలు అనంతం ప్రభు. నీ గుణాలు నింపుకోవడానికి నీ ఉపాసన చేస్తున్నాం. నీలాగా స్థిరంగా ఉండాలని, ధైర్యంగా ఉండాలని, వివేకంతో, విచక్షణతో ఉండాలని, తరించాలని, ఈ జన్మలోనే తరించాలని, మనస్సుకు, ఇంద్రియాలకు రాజులు కావాలని, నా మనసు నా అదుపులో ఉండాలని, ఇంద్రియాలు నేను చెప్పినట్టు వినాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను ప్రభు. ఇంద్రియాలు, మనసు నా సేవకులు, నా ప్రజలైతే ఆ ప్రజలు కూడా బాగుండాలి. ఆ ఇంద్రియాలు బాగుండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి, పుష్టిగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. నా మనసు ప్రసన్నంగా ఉండాలి, నా శరీరం బలంగా ఉండాలి, వజ్రంలా ఉండాలి, నా ఆరోగ్యం బాగుండాలి, నాలో నా విద్య దూరం కావాలి, విద్య విజ్ఞానం పెరగాలి, ప్రజ్ఞ పెరగాలి, వివిధ రకాలైన విద్యలు నాలో ఉండాలి. అందుకే తమరు ఉపాసన చేస్తున్నాం ప్రభు. అసలైన రాజు నీవే, శాశ్వత రాజు నీవు, నిత్యరాజు, సత్యరాజు, సదా నీవే మా రాజు. ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా నీవే పితవు, నీవే మాతవు, నీవే గురువు, నీవే ఆచార్యుడు. ఇదంతా నీ రాజ్యమే, శాశ్వత రాజ్యం, పరమరాజ్యం, పరమాత్మ రాజ్యం. ఈ రాజ్యం ఇలాగే ఉంటుంది. ఈ రాజ్యాంగం, వేదం, ఆ నియమాలు శాశ్వతం. అందులో మార్పులు చేర్పులు ఏమి అవసరం లేనటువంటి రాజ్యాంగం, ఆ నియమాలు, నీ నియమాలు ప్రభు. సురక్షితమైనటువంటి నియమాలు నీవి. దుష్టులను శిక్షించి శిష్టులను రక్షించే మంతపా నీవే ప్రభు. మరుకులను పీడించేవారిని, కష్టపెట్టేవారిని, దురాచారులను, అనాచారులను దూరం నుంచి శక్తి నీలో ఉంది ప్రభు.
అందుకే శిక్షిస్తావు. పాపం చేసిన వాడిని శిక్షిస్తావు, సజ్జనం రక్షిస్తూనే ఉంటావు ప్రభు. నీ వ్యవస్థ, నీ న్యాయ వ్యవస్థ ఉచితమైన న్యాయ వ్యవస్థ, ధర్మపూర్వకమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ నీది. ఏ పక్షపాతం లేని న్యాయ వ్యవస్థ, అసలైనటువంటి నీవే న్యాయాధీశుడవు. ఎప్పుడు న్యాయం చేస్తూనే ఉంటావు. న్యాయకారివి నీవు, దయాలువి నీవు ప్రభు. హే కరుణాకర, హే పితా పరమేశ్వర, సకల సుఖాలనిచ్చే దాత, నీవే సదా శాశ్వత రాజు. అన్ని ప్రాణులకు, అన్ని జీవులకు, అన్నింటికీ జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు నీవే రాజు. జగత్పతి, విశ్వపతి నీవే ప్రభు. అటువంటి రాజ్యం కొరకు ఋషులు మహర్షులు ప్రయత్నం చేసినారు. ఎందరో రాజులు, రారాజులు, చక్రవర్తులు నీ ఆదేశాలు పాటించి నీ ప్రతినిధిగా నీ నియమాలను ఆచరింపజేసినారు ప్రభు. అటువంటి రాజ్యం, నీ రాజ్యం రావాలి, పరమరాజ్యం రావాలి, వైదిక సామ్రాజ్యం రావాలి. అందరూ సురక్షితంగా ఉండాలంటే, ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే, అందరూ హాయిగా ఉండాలంటే నీ రాజ్యం ఉండాలి, నీ రాజ్యంలోనే ఉండాలి. ఓం యా ఆత్మద బలద యస్య విశ్వోపాసతే ప్రశ్యం యస్య దేవ యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యు కస్మై దేవాయ హవిష్ణవిధేమ. ఆత్మద బలద, నీవే ఆత్మ బలాన్ని ఇచ్చేటువంటి, అన్ని రకాల బలాన్ని ఇచ్చేది నీవే ప్రభు. ఆత్మద బలద, రకరకాల బలాన్ని ఇస్తావు నీవు. బలాల దానం చేస్తావు, బలదాతవు నీవు ప్రభు. నీ ప్రశాసనంలో, నీ రాజ్యంలో ఉండాలి, నీ ప్రభుత్వం ఉండాలి ప్రభు. అదే సురక్షితం, అదే అమృతం. ఎస్ఏ ఛాయ అమృతం. నీ ఛాయలో నీ రాజ్యం ఉండడమే అమృతం. ఏ భయం ఉండదు, ఏ బాధ ఉండదు, ఏ అశాంతి ఉండదు. నీకు దూరంగా ఉండడమే, నీ నియమాలు పాటించకపోవడమే, నీ రాజ్యాంగం వేదంలో చెప్పినట్టు ఆచరించకపోవడమే దుఃఖాలకు కారణం, ఈ మరణాలకు కారణం. మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించడం, జననం మరణం, ఇది దుఃఖభాజనం, చక్రభ్రమణం. తిరుగుతున్నాం జననం మరణం అనే చక్రభ్రమణం చేస్తూ. ఇక చాలు ప్రభు, నీ రాజ్యంలో ఉండాలి, నీ సన్నిధిలో ఉండాలి. అప్పుడే నీ ప్రజలం, నీ సంతానం స్థిరంగా ఉంటాం, ప్రశాంతంగా ఉంటాం ప్రభు. అంతవరకు ఆత్మను శాంతించవు. ఆత్మ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది, నిన్ను చేరే వరకు, నీ సన్నిధిలో ఉండే వరకు. దాని కొరకే, నీ రాజ్యంలో ఉండడం కొరకే ప్రయత్నం ఇదంతా. ఏ ప్రభు, మా ఈ ప్రార్థన సఫలమవుగాక. అత్యంత పురుషార్థం చేసి నేను చేరుకుంటాం ప్రభు. దుఃఖాలను దూరం చేసుకొని మళ్ళీ జన్మ రాకుండా, మళ్ళీ దేహం రాకుండా, ఇదే చివరి మరణం, ఇదే చర్మదేహం కావాలి ప్రభు. అందుకే నీ రాజ్యంలో ఉండడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. నీ రాజ్యంలోనే సురక్షితం, అదే అమృతం. మృత్యు ముఖ్యం అమృతాత్. ఈ మృత్యు, మరణం, దారుణ దుఃఖాలు, ఈ జనన మరణ, ఈ చక్రభ్రమణంలో వీటి నుంచి విడుదల కావాలి ప్రభు. మృత్యో ముఖ్య బంధనాత్, మృత్యో ముఖ్య మా అమృతాత్. నీ నుండి మాత్రం దూరం కాకుండా ఉండాలి ప్రభు. మా ఈ ప్రార్థన సఫలమవుగాక. తమరి సహాయ సహకారాలతో, అనుగ్రహంతో ప్రభు. అర్పణం, సమర్పణం, ఆత్మార్పణం. ఓం శం. హే పిత, నీకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు,
శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, పురుషార్థులారా, పరమాత్మ రాజ్యంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం 3 సార్లు పూర్తిగా సమర్పణ భావనతో పరమాత్మ రాజ్యం ఉండడానికి సిద్ధమై దానికి ప్రశిక్షణ పొందడానికి సాధన చేస్తూ సాధించే ప్రయత్నం చేద్దాం. తప్పకుండా సాధించాలి. ఈ జన్మలోనే, ఈ శరీరంతోనే. ఇప్పుడే ప్రారంభించాలి. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే ప్రారంభించే ప్రయత్నం చేద్దాం. పూర్ణ పురుషార్థం చేద్దాం. పరమాత్మను స్మరిద్దాం. ఓంకారంతో శ్వాస నింపండి. ఓంకారం 3 సార్లు. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణామం.